بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ کل ہم اسلام آباد تھے، جمعے کو اس وجہ سے بیٹھک نہیں ہو سکی۔ اب کوشش کریں گے کہ جمعے کو ہماری اس طرح کی کوئی مصروفیات نہ ہی ہوا کریں، یا اگر جائیں آگے پیچھے ہو تو سارے اکٹھے ہی ہو جائیں۔ بائی دا وے ہمیں جوائن کیا ہے آج شکیل ملک صاحب نے بیٹھک میں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ تو جو ایشوز ہیں وہ ایشوز بیسیکلی ان کو کوائن کرنا پڑے گا۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ کیا کسی درجے کے اوپر نواز شریف صاحب کی پاکستان کی فوج کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹنگ تھی؟ عمومی تاثر ہے کہ تھی، اور زبان بندی بھی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا، وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم نہیں دیتے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو۔ لیکن آج دوسرا دن ہے، وہ محاسبے کی بات کر رہے ہیں، وہ جنرل فیض حمید صاحب کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ گھوم پھر کے اتھے ہی آئی دا، 93 میں کیوں نکالا، 99 میں کیوں نکالا۔ اور بلاول بھٹو صاحب اس کا بارے میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، یعنی آج جو انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کی ہمیشہ لڑائی ہو جاتی ہے، آپ الیکٹ نہیں ہوتے، سلیکٹ ہوتے ہیں، اور سلیکٹرز کے ساتھ آپ لڑ پڑتے ہیں۔ بڑی سخت لینگویج انہوں نے یوز کی ہے، یہ ان کا موقف بڑا سخت ہے۔ جی ویسے اس کے دوران نا ان کا ہاسا نکل گیا بلاول صاحب کا، جب انہوں نے کہا کہ ہم جس گورنمنٹ کا حصہ تھا اس کا پرائم منسٹر ناکام ہو گیا، انہوں نے ہاسا بھی نکل گیا۔ جو بات بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا جھگڑا ہوتا ہے، تو میاں صاحب کا جھگڑا ہوتا ہے، یہ ہسٹری ہے۔ لیکن کیوں ہوتا ہے نا، سوال تو یہ ہے کہ میاں صاحب کا جھگڑا ہوتا ہے یا دوسرے کا بھی جھگڑا ہوتا ہے، وہ نکل آتا بحث ہے۔ اچھا بلاول صاحب اس گورنمنٹ کے خلاف چارج شیٹ کر رہے تھے جس کے وہ فورن منسٹر نہیں، اس کو آن ہی نہ کر دے، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی کارکردگی، ساڈی اپنی کارکردگی۔ حالانکہ ویسے اگر حقیقت میں دیکھا جائے مہنگائی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے وہ پوری ناکامی کی ایک داستان ہے۔ وہ 16 مہینے جو ہے اس میں کامیابی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ دونوں بیٹھ کے کیا کرتے تھے کابینہ میں، تو ڈسکس نہیں ہوتا۔ اس حکومت کی پوری یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی وزارت کے ذمہ دار ہیں۔ بلاول کو حکومت کی پوری کامیابی اور ناکامی، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر بلاول حملہ کر رہے ہیں نا، تو اس حملے کا آغاز حکومت کے دوران نون لیگ نے خود کیا تھا۔ شہباز شریف کی حکومت ہماری حکومت نہیں ہے بھائی، ہماری حکومت ہوگی تو نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو اکیلا کر کے نہیں سر، حکومت کے دوران میری بات سر، سب نے کہا تھا اس وقت بھی، میں یہیں بیٹھ کر کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کو اپنی حکومت کو اون کرنا چاہیے۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ چلاکی کر رہے ہیں، یہ نہیں چلے گی۔ حکومت بھی ہے اور حکومت کے فیصلے ہمارے فیصلے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ کہ والد صاحب چلے گئے۔ ہم نا ذرا تھوڑی سی براڈر نہیں میں اس میں جاتے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول کو آج اس حکومت کی جو کریڈٹ ڈسکریڈٹ سارے بلاول کے گلے ہیں، وہ جو مرضی کہیں۔ اچھا نہیں، سوال موٹا سا ہے کہ جو بات جہاں سے چلی تھی کہ کیا ایک بار پھر لڑائی ہونے جا رہی ہے، جس کا اشارہ دیا ہے بلاول صاحب نے، اور نواز شریف صاحب بولنا شروع ہو گئے، نام لینا شروع کر دیا۔ اور اچھا اب ایک ویسے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ہور کرن بھی تے کی کرن، جو ایشوز ہیں پاکستان کا۔ ہاں اگر ہم یہ کہہ لیں کہ پاکستان کا ایشو نمبر 1 کیا ہے، اکانومی ہے یا پاکستان کا جو ٹیڑھ پن ہے وہ ہے، اس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ اور آخری کہ جوڈیشری جو ہے وہ انگڑائی لے چکی ہے ایک دفعہ پھر۔ نہیں سوئی نہیں، جاگتی پئی ہے۔ ہاں یہ پتہ نہیں یہ کیا بدقسمتی ہے کہ ہمارے نا ادارے جو ہیں وہ پرسنالٹی اورینٹیڈ ہوتے ہیں، کہ ایک بندیال صاحب اوپر آگے بیٹھ جاتے تھے، یا وہ کیا نام تھا، گلزار صاحب یا کھوسا صاحب، ثاقب نثار صاحب، اور بیڑا گرک ہو نا۔ اب یہ جو کام کرنے والے ہیں وہ ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اب بھٹو صاحب کا ریفرنس وہ سنا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ مشرف والا کیس، اور تیسرا فوجی عدالتیں، اور جسٹس شوکت صدیقی۔ اگر یہ 3-4 کیس جو ہیں، پہلی باری بیٹھے ہیں، انہوں پتہ نہیں نا۔ اچھا اگر وہ پہلی دفعہ، اگر وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ اس طرح کا کر دیتی ہے جو کہ قانونی بھی ہو اور ڈیو بھی ہو، اور جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا وہ معافی بھی مانگ لے، ایک طرح سے ریفرنس دارتی ریفرنس کے اوپر، تو اگر معافی ہے تو سر جی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان ایک قدم آگے بڑھ گیا۔
کہ نہیں سر؟ اچھا اس میں ایک تھوڑا سا میں نے نواز شریف صاحب کے معاملے میں 2 جملے نہیں یہ نواز شریف کی گل ہی نہیں. اچھا پہلے عدالت سے شروع کریں. ہاں عدالت سے دیکھیے آگے بڑھ گیا پاکستان کے نہیں. دیکھیے تاڑیاں پیشیاں پوشیاں ہیں دھیان نال گل کرنا. ہاں پیشیاں نے میریاں اسلام آباد ہائی کورٹ تو محبت نامے ملے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے کورٹ جو ہے میچ کیا ہے چودھری شجاعت اور میاں نواز شریف. ہاں دیکھو نا شرٹ بھی اس رنگ دی پائی. اچھا معاف کرنا پریم چوپڑا ہی لگے ہو اے بھی وہی پائی. یار تسی فیض امید کیوں نہیں کہہ دیندے اے کمبینیشن اے میچنگ انہاں دی ہوندی سی لال کوٹ لال پینٹ تے لال بوٹ. اچھا جی ہے میچنگ نہیں وائٹ تے پھر پورا وائٹ بلو تے پھر پورا بلو وہ میچنگ نہیں وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پر. وہ وہی تھی لیکن وہ بعد میں انہوں نے کہا جعلی ہے. جتیندر ہی کہتے ہیں. اچھا بھائی جان دیکھو نا گل بھلا دیتی کی بلا. ہاں تسی عدالت دی ایک ترکی کے وزیر اعظم تھے عدنان مینڈریس صاحب. ہاں جی ان کو سزائے موت دی گئی. تو جب جمہوریت وہاں پہ جمہوریت نے جڑیں پکڑی تو پارلیمنٹ نے عدنان مینڈریس صاحب کو نہ صرف کہ بے گناہ قرار دیا بلکہ ان کے سارے اعزازات بحال کیے. انہیں سابق پرائم منسٹر لکھا اور ان کے نام سے پھر ایئرپورٹ بھی بنایا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ میری رائے ہے میں آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو زرداری صاحب نے مطلب کہ جوڈیشری کو موقع فراہم کیا ہے کہ جناب وہ ان کو ریفرنس بھیج دیا اس کی بجائے اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر یہ والی لے کے آتے تو میرا نہیں خیال تھا کسی نے مخالفت کرنی تھی. مطلب پی ایم ایل این نے بھی نہیں کرنی تھی پی ٹی آئی ہو سکتا کرر لیتی اور کس نے کرنی تھی. یونینیمسلی یہ والا سارا جو تھا یہ انڈو ہو جانا تھا. تو بہرحال اب آپ انہوں نے نواز شریف کی طرح اپنی عزت جو ہے وہ جا کے ججوں میں ہاتھ میں پکڑا دی. ہاں اس کو میں یوں دیکھتا اصل میں نا میرا خیال ہے کہ اتنا جگرا ہمارے ہاں نہ اداروں میں نہ افراد میں ہے کہ اپنی غلطیوں کا ہم اعتراف کریں ورنہ تو کم تے کوئی 2 منٹ کا یہ انا ہی ہے نا سر انا ہی ہے نا یہ جو نیچے نہیں آنے دے رہی. دیکھیے ویسے تو اچھا ہے پارلیمان کے ذریعے کرنا چاہیے. اگر تو معاملہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زبردستی قبضہ کر کے معزول کرنے کا ہے اور پھر اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے عدالت کے ذریعے قتل کروانے کا ہے تو بھٹو صاحب کا قتل جو ہے عدالتی قتل وہ اس ملک کی عدالتی تاریخ میں ریاست کا شہری کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے. ہیونگ سیڈ دس اس ملک میں عدالت نے قوم کے ساتھ اس سے زیادہ بڑے جرائم کر رکھے ہیں. یہ پٹیشن تو گئی نا 12 سال پہلے 2011 کا آخر تھا اور 12 کا شروع تھا جب یہ گئی تھی. تو یہ 12 برس کے بعد جو ہے اب جو اٹھائی گئی ہے ٹائمنگ دیکھیں ذرا اس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارے ادارے فرد کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو بندوبست ہے وہ نامیاتی نہیں ہے آرگینک نہیں ہے دستور کے مطابق نہیں ہے. میرے خیال میں بھٹو صاحب والے معاملے پہ اگر عدالت یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ بطور سپریم کورٹ کے انصاف فراہم کرنے والے سب سے بڑے ادارے کے انہوں نے انصاف کی دھجیاں اڑا دی. ایک نہیں وہ پٹیشن بائی دا وے جس شخص نے تیار کی تھی کیونکہ بعد میں وہ پیپلز پارٹی چھوڑ گیا تو 5 والیوم اس پٹیشن کے وہ اس بے نیاز کے پاس پڑے ہیں. بابر رحمان صاحب مجھے نہیں پتا پیلے رنگ کی وہ سافٹ کور میں ہے اور وہ پٹیشن موجود ہے. لیکن میری رائے میں بنیادی جھگڑا فرد کا نہیں ہے. پھانسی تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی دینے کی تیاری تھی. ہاں جی پورا اور 21 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی تھی اور وہ کیس بھی اتنا ہی بودا تھا ہائی جیکنگ کا جو کہ بالکل کلیئر ہے کہ نہ 77 میں کوئی خانہ جنگی ہو رہی تھی اور نہ 99 میں کوئی جہاز اغوا ہوا تھا. وہ جو مر گیا ہے بندہ اس کا کیا نام تھا شاہد عزیز اس نے اپنی کتاب میں سب کچھ بتا دیا کہ پہلے سے کیا خاموشی کہاں تک. میں وہ چونکہ اس کے کتاب کے عنوان میں ضم کا پہلو نکلتا ہے اس لیے میں اس کا نام نہیں لیتا ہے نہ اس کتاب کا نہ کتاب لکھنے والے کا کیونکہ یہی نہیں پتا وہ بندہ ہے کہاں. جو بندہ پاکستان کا CGS رہا ہو وہ بندہ ذہنی توازن سے اس قدر عاری تھا
کہ اس کی موت جو ہے وہ مشکوک ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, اس کی قبر کا نہیں پتا کسی کو کہاں ہے اور کس ملک میں ہے. میں دوبارہ اپنی بات پہ آتا ہوں. وہ جو اگر آپ مجھے اجازت دیں وہ میاں صاحب والے سوال کا جواب دے دوں یا دے دیں. میرے خیال میں میاں نواز شریف کا موقف جو ہے وہ 93 کے بعد سے کنسسٹنٹ ہے, اور جھگڑا میاں نواز شریف صاحب نہیں کرتے. جس شخص نے بھی اس ملک پہ حکومت کرنا ہوگی, پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا ہوگی, رائے عامہ کی تائید سے کرنا ہوگی, اس کو پاکستان کے لوگوں کا حق حکمرانی واپس مانگنا پڑے گا. لیکن سر مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا, میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے, کہ ہمارے اندر کا ایک ڈکٹیٹر بھی تو بیٹھا ہوتا ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ نائب بھی کرتا ہے. وزیر اعظم بھی جمہوریت, اس کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے, میں اس کا جواب دے اور سکتا پارلیمان کو تو وہ جواب دہ ہوتے نہیں ہیں. پارلیمان دا تو منہ کر دے نہیں والا. تاثر یہ جاتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ہے. وہ نہیں, تاثر اور چیز ہے, حقیقت اور چیز ہے. حقیقت میں بھی ہو جاتی ہے. عمران شفقت ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وزیر اعظم قائد ایوان ہے, اور قائد کے ایوان کے اعتماد ہی کی وجہ سے وہاں کھڑا ہوتا ہے. 10 اپریل کو ایوان کا اعتماد ہی ختم ہوا تھا. یہ غلط کہنا ہے کہ عمران خان کی میعاد ابھی باقی تھی. میعاد کنٹینیوڈ اپون وہ پارلیمان کی ہوتی ہے, وہ پارلیمان کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, سیدھی بات یہ ہے کہ اگر صرف یہ سیاستدانوں کے بارے میں اگر تاثر ہے تو پھر اس ملک میں انا کے لیے ملک توڑا گیا ہے. یہ تو ٹوٹا گیا, بالکل ہے. ٹھیک ہے. اس ملک میں وہ لوگ موجود رہے ہیں جو سرکاری اہلکار تھے, اور انہوں نے اعلانیہ کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی طرف گوٹ کر کے بیٹھتے تھے, اور اس وزیر اعظم کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو تو پنگے لینے کی عادت نہیں تھا, وہ بلاول کے نانا تھے نا. ہم بہت احترام کرتے ہیں ان کا, لیکن بلاول صاحب جو ہے وہ اپنے لفظوں کو کیلیبریٹ کریں, اور یہ مت بھولیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 1990 والی حکومت اسی طرح 19 حادثوں کے ذریعے اس پہ عدالت کا فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ آئی جی آئی بنائی گئی تھی. وہ اعتراف موجود ہے گل حمید کا اور اسلم بیگ کا کہ ہم پیپلز پارٹی کی طاقت کو جو ہے وہ بیلنس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں بیلنس آؤٹ کرنے والے؟ آپ عوام کی تائید میں جو ہے وہ دخل اندازی کر رہے تھے. وہ شاید ان کے بھی پرانے زخم ہیں نا بلاول صاحب کے, جو میاں صاحب کو اتنا اڑے ہاتھوں لیتے ہیں. بلاول صاحب میاں صاحب کو اڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, وہ غلط دشمن کا انتخاب کر رہے ہیں. ہی از آپٹنگ فار دی رانگ اینیمی. میں حالانکہ اینیمی کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ فٹ نہیں ہو رہا, لیکن یہ الیکٹرل جو پالیٹکس ہے اس میں ہی از ایمنگ ایٹ دا رانگ ٹارگٹ. ٹھیک ہے. جو ملک کا مسئلہ ہے, اور آپ کہتے کہ ہمارا سوال معیشت ہے یا ٹیڑھا پن ہے, یہ معیشت کی بربادی ٹیڑھے پن سے نکلی ہے. یس ایگزیکٹلی, وہی تو وہ بات کر رہے ہیں کہ بتائیں 93-99 میں مجھے کیوں نکالا, کارگر نہیں ہونا. اور وہ تو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا, ہم تو پوچھیں گے سہروردی کو کس لیے نکالا, ہم تو پوچھیں گے فیروز خان نون کو کس لیے نکالا, ہم تو پوچھیں گے کہ 160 سیٹیں لینے والے کو 300 کے بعد میں اقتدار کیوں نہیں دیا مجیب الرحمان کو. ہم تو پوچھیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں نکالا, بے نظیر بھٹو کو کیوں نکالا, 2 دفعہ کیوں نکالا, عمران خان کو نہیں نکالا. عمران خان کو جو ہے عمران خان کو ایوان نے عمران خان کو اس میں قصہ نہیں. اچھا نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, نہیں اس طرح نہ کرو زیادتی. عمران خان دی بھی ڈوریاں پہلے اتوں ہی لیاں سی, پہلے اتوں اجازت ملی سی, اور یہ آن ریکارڈ ہے یہ کہ جی کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم اس لیے نہیں لے کے آتے کہ ادھروں اشارہ نہیں ہے. یہ شائفہ خان بس صاحب نے کہا وہ قصہ تو اکتوبر 2021 میں تب شروع ہوا جب یہ کہا گیا کہ یہ فلاں صاحب ہیں. یار یہ بات ہم ماننے میں ہمیں کیا پرابلم ہے کہ وزیر اعظم اس ملک کا اتنی دیر ہی وزیر اعظم رہتا ہے کہ جب تک ڈنڈے والے اس کے ساتھ. ہم اس بات کے مخالف ہیں, لیکن اس بات کی مخالفت میں ہم ان کو اپنے ساتھ ابھی تک نہیں سمجھتے جو اس طریقہ کار کو غلط قرار دینے پہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایشو نا آپ نے بہت زیادہ چھیڑ لی ہے. پہلے میرا خیال ہے میں عمران خان والے پہ نہیں, وہ کیونکہ ذکر ہو گیا نا تو بات ساتھ ساتھ چلتی رہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ مل کر جنرلوں کے ساتھ کریں سازش. سیاستدانوں نے دیکھا تھا کہ جنرل جو ہے باجوہ صاحب عمران خان کے درمیان معاملات گڑبڑ ہو گئے. آپ آ رہے ہیں اپریل 2022 کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کو شکست ہوئی تھی
3 मार्च 2021 को कौमी असेंबली में, वहां एतमाद का वोट वो खो चुके थे और उनको दिलवाया गया था। सेनेट का इलेक्शन जो है वो जीत गई थी अपोजिशन पीडीएम, और वो ज़ाहिर 2 कैंडिडेट थे सामने। ਉਹਨੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, उसने इतमाद का वोट ले सर लिया था। फिर कहा था ना उसने अपना आमिर लियाकत ने कि अब हमें लाया गया है, फिर वो फिर दोबारा हमें ठीक है, तो वो कमजोर पार्लियामेंट के अंदर हो गए थे। 9 अप्रैल को वो नहीं लाया। मैं तो गुजारिश फिर इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली मैं गुजारिश कर लूँ सर, क्यों नहीं लाया? मैं गुजारिश कर लूँ 2021 को अक्टूबर 21 में जब आईएसआई के चीफ के मामले पर इनके इख्तलाफात हुए, तो उसके बाद फिर हालात बहुत क्लियर हो गए कि यार वो तनहा हो गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है जी आप कर लें तहरीक कदम। आपको याद नहीं है, कमर रियाज बाजवा एतराफ़ कर चुके हैं कि मैंने अपोजिशन को कहा था कि तहरीक कदम तो वापस ले। ये कब कहा था? अप्रैल में। जब इमरान खान ने अप्रैल में, जब इमरान खान ने इसका मतलब है जब इमरान खान एक्सटेंशन देने की बात कर दी, एग्जैक्टली इसका मतलब है कि इसका बाजवा डबल गेम कर रहा था, सियासतदानों ने इसका फायदा लिया। वही है कि भाई इमरान नहीं बाजवा डबल गेम कर रहा था। सियासतदानों ने जो बाजवा और इमरान खान की लड़ाई थी, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग का जो कर रहे थे, उसका उन्होंने किया, मौके का फायदा उठाया। और खालिद मक्सी ऑन रिकॉर्ड है, नहीं खालिद मक्सी ऑन रिकॉर्ड है, खालिद मक्सी ऑन रिकॉर्ड है। वो ये कहते हैं कि हमें तो आईएसआई वाले फौज वाले फोन करते थे कि उधर इमरान खान का साथ दो। एमक्यू वाले ऑन रिकॉर्ड है। यार देखें वो डबल गेम चल रही थी। सियासी कुव्वतें ऐसे मौके का फायदा उठाती हैं। तहरीक अदम एतमाद एक आईनी तरीके से आई, इमरान खान को कमजोर देखा गया, इमरान खान और फौज के दरमियान इख्तलाफात का फायदा उठाया गया, ये एक अलग चीज है। ठीक है, ये फौज की अपना प्लान करता तहरीक अदम एतमाद नहीं थी, ईमा पर नहीं थी, फौज की डिजाइन करता नहीं थी। फौज ने उसमें साइड पे जरूर हो गई थी। और ये मैं उस वक्त भी कहता था 21 में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी एक उतना नंबर मेरे पास था जितने वो लोग इमरान खान को जिन्होंने छोड़ा था, उतने नंबर। ठीक है, दूसरी नवाज शरीफ साहब वाली बात देखें। मियां नवाज शरीफ साहब जो है, नून लीग के लोग मानते हैं कि 2019 में हमसे राब्ते कर रहे थे, फौज ने तो प्लान कर लिया हुआ था। ये भाई आपने खबर दी थी शायद खकान वासी में। अब जो हम कह रहे हैं कि नहीं जी 2021 में भी वासी सब खुल गया ना कि कहां खड़े हैं। नहीं वो तो भी ना खड़े सन, वो तो नवाज शरीफ से बने हैं। अच्छा जी, अब नवाज शरीफ साहब का मसला जो है ना, नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर नहीं किया। सर तो ये ठीक, अच्छा सो रहे हो सर, एक कवाली नहीं कर रहे जी, तुम अखा बंद करके सुन रहे हो, अखा खोल के सुनो, मजा आ रहा है। देखिए नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर नहीं किया अपने उस मौक़िफ़ से। मुझे क्यों निकाला, करगिल, 1993 साजिशें फौजी, वो क्योंकि नवाज शरीफ साहब सरेंडर नहीं किया तो फिर लड़ाई फिर होगी। तो फिर मैं उधर ही आ रहा हूँ सर। मौके का झगड़ा कौन कर रहा है? असल बात इस्तेहकाक की है। बिलावल भुट्टो जो लड़ाई की बात कर रहे हैं ना, लड़ाई शुरू उधर से होती है। किधर से? जो आपने कहा ना नवाज शरीफ आमिर बन जाता है। नवाज शरीफ देखो सियासतदानों के लिए तो आमिर बनने का उनकी ख्वाहिश पार्लियामेंट के लिए तो होगी, लेकिन उस मामले में फौज कौन होती है आगे अपना मुदाखलत करे? नहीं ये तो ये इसकी तो थ्योरी बिल्कुल अलग है ना, इसकी तो थ्योरी बिल्कुल अलग है सर। नहीं देखिए मैं जो थ्योरी ये है कि जब वजीर आजम डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है या वजीर आजम को स्ट्रैप में लाया जाता है, छोटो जी पार्लियामेंट की लोड़ है। अब वजीर आजम सर सुन लो ना गल, ठीक है, वजीर आजम हाउस बैठता है, पार्लियामेंट फारिग, फिर उसके बाद ये होता है कि फिर वो जो ज्यादा ताकतवर होते हैं ना उस ट्रैप में जो उसको लेके आते हैं वो आ जाते हैं। ओके अच्छा एक मिनट, अब मैं सर सरेंडर करना पड़ता है वजीर आजम को, फिर आर्मी स्टाफ असल मसला जो है ना, असल वजीर आजम को डिक्टेटर बनाने का तासुर भी इसीलिए दिया जाता है। असल इशू जो है ना बने ना सर, वो तो नहीं बना। तो भाई मुझे मेरा नुक्ता तो बयान करने दे। कारगिल में जाने का यार अगर मैं अपने नुक्ता तो क्लियर कर लूं ना, नुक्ता खुल जाए उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं। सर जी वो अख्तियार छोड़ना नहीं चाहते जो उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत की है, वो नहीं छोड़ना चाहते। आसिफ जरदारी तो किसी मामले पे उसने जो बिलावल के अल्फाज में कोई पंगा नहीं किया था। आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमो क्यों आ गया था? बेनजीर भुट्टो ने कब इनसे लड़ाई की थी? जरदारी ने ऐसी फनकारी लाई ताकू पता ही नहीं। अच्छा एक मिनट ना आसिफ, एक मिनट आप क्या कैरी लूगर बिल सर, एक मिनट ऐसे रख मैं जो आप भूल रहे हैं 2008 में ये कहना नो फर्स्ट स्ट्राइक जी उसका पहला जुर्म था। अच्छा एक मिनट नहीं
میں جو عمران شفقت صاحب کا آرگومنٹ ہے نا اس کے اگینسٹ آرگومنٹ دے رہا ہوں. آصف زرداری تو جمہوری بھی تھا, اس کا وزیر اعظم تو پارلیمنٹ بھی جاتا تھا, آصف زرداری تو پارلیمنٹ میں جا کر ہر سال خطاب کرتا تھا, آصف زرداری تو پارلیمنٹ سے باہر فیصلہ ہی نہیں کرتا تھا, تو پھر اس کے خلاف سازشیں کیوں؟ پھر اس کے بعد دو کام کیتے نا نہیں, وہ تو جمہوری کام تھے نا, وہ تو آئینی کام تھے, اچھا چلو, وہ تو حقوق دیے نا. میں آپ کی بات سے متفق. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو حقوق دیں, آپ پارلیمنٹ کو وقت دیں, یا آپ نواز شریف اور عمران خان کی طرح گھر بیٹھ کر فیصلے کریں. انہوں نے دونوں صورتوں میں آپ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ ان کی تربیت ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق حکمرانی ان کے پاس ہے. یہ جو کیڑے مکوڑے لوگ ہیں ان کا حق حکمرانی, یہ کون زرداری, یہ کون لوہاراں دے بار, یہ کون, مطلب یہ مائنڈ سیٹ چلی جا رہے ہیں تک سر ابھی تک چل رہا ہے, ابھی تک چل رہا ہے. دیٹس وائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کرگل, پھر یار تسی اگر یہ ہے تو ایک اور بسا کے جمہوریت کر لو سارے دے نال, کرنی پڑے گی, سارے سے آپ کی کیا کرنی پڑے گی, پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل پارٹی کرنی پڑے گی, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی, پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کرنی پڑے گی, کرنی چاہیے. پی ٹی آئی والے اگر یہ تسلیم کر لیں, اور اس کے لیے پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ 9 مئی کا معاملہ سائڈ پہ رکھیں. کیا کہے گا 9 مئی والا معاملہ بعد میں, 9 مئی کا معاملہ الگ جو ایک پی ٹی آئی میں آخری جملہ, سوال کیتا ہے یار میرے سر میں آخری جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی والا, سر پہلے تحریک انصاف 9 مئی کے جو یونیفارم والے مجرم ہیں وہ تو گھروں میں پہنچ گئے اور سزائیں پا رہے ہیں, اور دوسرے شوکت ترین کو معافی مل گئی. سر بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کمال ہے نا, تحریک انصاف جو ہے نا, تحریک انصاف میثاق جمہوریت میں یا سیاسی برادری میں ایک صورت میں آ سکتی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کہیں کہ ہم سیاسی جماعت ہیں, اور یہ بھی سیاسی اپنا وجود بھی تسلیم کروائیں اور دوسروں کا وجود بھی تسلیم کریں. جو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہا تھا مذاکرات کرو. سر مذاکرات کس سے کروں گا, آرمی چیف میرا فون نہیں اٹھاتا. نہیں اس کے بعد نہیں سر, اس کے بعد کبھی مذاکرات ہوئے, آخری جو سر مذاکرات ہوئے الیکشن کے معاملے پر, اس نے ویٹو کر دیا, اس نے کہا نہیں کروا ہم جو تاریخ. اچھا چلو سوال ہے کہ جب دے دینا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک جملہ, ہاں جی, ڈیموکریسی نام ہے اپوزیشن کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کرنا, اور عمران خان صاحب یہ نہیں کرتے تھے اور نہیں کر رہے. ہاں چلو کر لو. سر ایک چھوٹی سی گزارش, مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کا جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یار ہمیں خالص نہیں ملتا. مطلب ہمارے پاس ایک ڈکٹیٹر آتا ہے, وہ آتا ہی بندوق کے زور پہ, وہ آیا اس کا کام ہے کہ پھر بندوق سے کام چلا, لیکن وہ آتا ہے, مطلب پرویز مشرف ہے یا ضیاء الحق ہے, جو بھی آ رہا ہے وہ آگے کہتا ہے کہ میں ایک جمہوری پروسیس سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. وہ بلیک میل ہوتا ہے ہمارے سیاستدانوں سے. اچھا, میرا سیاستدان جو میرا ووٹ لے کے جاتا ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں عقل کل ہوں, جو میں نے فیصلہ کر لیا وہی امپلیمنٹ ہوگا, وہ کوئی بھی ہو, وہ سب اسی طرح چلتے ہیں. تو اگر ایک کم از کم 5 سال کے لیے خالص حکمران آ جائے تو شاید میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ چھوڑ دیں یہ گیٹ نمبر 4 کو دیکھنا یا کسی اور طرف دیکھنا, فیصلہ کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پرابلم وہاں بھی ہے لیکن پرابلم یہاں بھی ہے. اگر یہ نہ جائیں ان کی طرف تو میرا خیال ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. نواز شریف نہیں جا رہے, وہ نہیں بھی سیاستدانوں سے بنتی ہے نا. انہوں نے فیکٹری بڑھا, سیاستدانوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا تھا نا بیٹھ کے, تو وہ کھلاڑی لیکن اس میں چارٹر ڈیموکریسی میں سے بھی نواز شریف سب سلپ ہو کے گئے نا. یہ کوٹ پہن کے سپریم کورٹ چلے گئے تھے نا. بات کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ دسمبر 2011 کی بات کر رہے ہیں. اس وقت بہت سا پانی اور ایک دفعہ کے بعد دوبارہ نہیں گئے, اس پہ بھی ان کو اکسانے والے ایجنٹ پرووکیشن. اچھا نہیں یہ ویسے نواز شریف صاحب سے تو اکثر غلط تھا, اور انہوں نے مانا ہوا مان چکے غلط تھا. صرف ایک دفعہ گئے ہیں, صرف پھانسی دلوانے کی کوشش کی انہوں نے صدر پاکستان کو, اور اس سے زیادہ کوئی گراہ. یار میں کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنی غلطی مان چکے ہیں, پھر کر دیں نا, پھر کر دیں. بھائی سیاستدان جتنی بھی غلطیاں کریں اس غلطی کے ساتھ ایکویٹ کرنا پھر ہمارے سیاسی شعور پہ آفرین ہے. اچھا اس میں سیاستدانوں کی غلطیاں اور غیر سیاسی گفتوں کی غلطیوں میں کوئی موازنہ کرنا جو ہے نہیں ڈگری ہوتی ہے. میں تو صرف نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. اٹھانا چاہتے پھر ایسے جملے میں بولنا شروع کروں پلیز احمقانہ قسم کے. اگر ہم جو ہے وہ 30 لاکھ بنگالی مار دیں تو they will be eating out of our hand.
ये मुल्क का वो बंदा जो खुद को प्रेसिडेंट कह रहा है उसने कहा था, इससे ज्यादा हमकाना जुमला नहीं है वो। हाँ, नहीं। इससे भी ज्यादा डिग्री होती मैं है। बताता हूँ, बहुत सारे जुमले हैं ये। तो आप मुकाबला कर लें। मैं उन्हीं के जुमलों पर आ जाता हूँ। इंतहाई अहमकाना और क्रिमिनल जुमला था। उसके बाद हमने इस तरह का एक जुमला सुना, 16 दिसंबर फिर आने वाली है, जब उसने साहब ने खड़े होकर खातून को कह दिया कि और बच्चे पैदा कर लें। ठीक है, इससे ज्यादा जुल्म वाला जुमला और क्या हो वो सकता आजकल पीटीआई में पाया जाता है सर? लेकिन नहीं, वो पीटीआई में जाए, वो जहन्नम में जाए मेरी तरफ से। मसला ये है कि उन माओं के दुखों का मदावा या उन लोगों का जो बंगाल में मारे गए, बांग्लादेश में मारे गए, उनका मदावा किसने करना था? वो जो फौजी जनरल जिन्होंने स्टार लगाए होते हैं, जो कब्जा करते हैं बार बार आके इस मुल्क की हुकूमत पर, वो कभी अपने आप को अवाम के नुमाइंदों का वो टाइटल नहीं दे सकते, ना वो अवाम से वोट लेकर आते हैं। इनका मदावा करना था उन लोगों ने जो बाद में हमसे जिंदाबाद के नारे लगवा के हमसे वोट लेकर पार्लियामेंट में आते हैं, उन्होंने मदावा करना था। नवाज शरीफ साहब 1993 का आज पूछ रहे हैं, 30 साल के बाद। 30 साल के दौरान उन्हें कभी मौका नहीं मिला कि वो, सर मैं पूरा कर लूं एक मिनट बात। हाँ जी, बाकी 30 साल वो क्या वो करते हैं? 30 साल में उन्हें कभी मौका नहीं मिला कि जब वो पार्लियामेंट में ऐसे पोजीशन पे खड़े थे जहां वो बताते कि ये कैसे हुआ है। आज सवाल, लीडर का काम सवाल पूछना है अवाम से, लीडर का काम जवाब देना है। लड़ाई करना नहीं। नहीं, मैं लड़ाई तो अच्छा, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं लड़ाई देने करने का? लीडर ने लड़ाई करनी है? नहीं, लड़ तो नहीं रहे। नहीं, अवाम का हक हुक्मरानी वापस लेने के लिए अगर उसे लड़ना पड़ता है तो उसे लड़ना है, और अगर वो नहीं लड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा अपनी सीट बचाने के लिए, तो फिर वो ज्यादती करेगा। मसला ये है कि ये बार बार ये रिपीटेडली चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब पार्लियामेंट में उन्हें मौका मिलता है, मैं उस पर भी बाद में आ जाता हूँ ज़रा, अगर मैं ये बात पूरी कर लूँ। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब उन्हें जिम्मेदारी मिलती है, जब उन्हें पोजीशन मिलती है, जब उन्हें मौका मिलता है, उस वक्त वो सही फैसला नहीं करते चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। ये जो 93 में और 99 में निकाला, तो उसका मदावा कर लेते, उन सब लोगों को पकड़ लेते जिन्होंने किया था। और अभी भी शौकत तरीन का कितना बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ कि शौकत तरीन जैसे बंदे ने जो कुछ किया, हमारी 16 महीने की हुकूमत ने जो गुजरी है, उन्होंने चू नहीं की उस पर। आज जो 9 मई के वाक़े पे एक एक बंदे को पकड़ के उल्टा लटकाया हुआ है, वो शौकत तरीन का जो अमल था, क्या वो 9 मई से कम खतरनाक था? वो उससे ज्यादा खतरनाक। तो फिर क्यों नहीं किसी ने पूछा? अच्छा, उमर अता बंदियाल, अच्छा उमर अता बंदियाल से पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, जिसने भी किया है, मसला यह है हुकूमतों ने सियासी लीडर्स ने उस पर अटेम्प्ट करना होता है, उस पर कोशिश करनी होती है। वो पीटीआई ने तो 9 मई बड़े तरीके से, प्लान तरीके से किया ना। उन्होंने तो जब वो जनरल सतार थे, जो सरफराज, जब वो जहाज गिरा था, जो उन्होंने तो वो चेक किया था ना, टेस्टर किया था कि लोगों में नफरत फैला के उस इदारे के खिलाफ जहां से लोगों से एक मोहब्बत और अकीदत के साथ चल रहे होते हैं, उसके लिए जो उन्होंने किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने उनके सारे वो ट्रोल्स को, हमने उनके मीडिया सेल्स को सरकारी प्रोटेक्शन देकर, बल्कि रियासती प्रोटेक्शन देकर चला रहे थे। उसका नतीजा हमने भुगत लिया, जो आज तक हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जो ये मुसीबतें हमने खड़ी की हैं, हमारे सियासी लीडर्स को उस पर स्टैंड लेना होगा। ये काम काजी फाइज ईसा के काम का नहीं है सिर्फ अकेले का, ये किसी एक अबसार आलम का नहीं है, ये हमारे सियासी लीडर्स जो हैं वो, अच्छा आज नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो उन्होंने अब ये बयान देना शुरू किया है। ये जो पिछले 3-4 महीने में खामोशी थी, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते थे कि वो उन्होंने यू टर्न ले लिया है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सियासी लीडर्स ने करना यही है कि वो जब ज़रूरत पड़ी है वापस आने के लिए, अगर उन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी वापस आई थी और उसके बाद आके उन्होंने मुशर्रफ की बात मानने, उन्होंने मुशर्रफ की बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन मसला ये कि वो गए भी कैसे थे, उस पर भी तो हमें बात करनी पड़ेगी ना कि गए कैसे थे मियाँ साहब, वो भी तो एक इशू है ना। इस दफा तो कोई फांसी की सजा नहीं हो रही थी उन्हें, हाई कोर्ट ने जान देता ना। हाँ, मुझे पता है ना, आपको नहीं पता होगा ना, आपको नहीं पता असल में। गए ना, दसो सही है, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ये जरा देख बात मैं अच्छा एक मिनट सर, वो इस दफा ना कोई उन्हें सजाए मौत नहीं हो रही थी, नहीं, जेल दे जहर देता जा रहा है, मौत तो हो रही। वो तो हर बंदे यार, अच्छा चले जी, मतलब वो हर बंदे को फिर अब फिर उसको भी इसका मतलब आप मारने के लिए बिठाया हुआ है अपने अंदर जेल में, जिसको अब किया हुआ है। किन्नू ये जो अब इमरान खान और बाकी जो लीडर्स हैं, जिसको देसी घी खिलाएंगे वो यार नहीं होता ना। और देसी फैमिली कह रही 40-50 हजार सिर्फ वो खर्चा है उनके देसी। ओ हुजूर, तो क्यों हमारी क्यों मेरी ये हमारे लीडर्स क्यों नहीं बात करते इस पर? उसको कहते हैं जमहूरियत है जी, उसको वो देसी कुकर जो पका के दे रहे हैं जमहूरियत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कल को जब वो जेल में जाए तो उनको भी वहां पे देसी कुकर मिले। अच्छा जी, पॉइंट क्या है ये? मैं कुछ जी करें। मेरे ख्याल में हमारे कुछ दोस्तों को एक बात जो है वो, हम जैसे कमज़ोर
जमहूरी कारकुनों की कमजोरी समझ लेनी चाहिए। जरा टेक लगाने जरा कीजिए। ओके सर। बात ये है, हमारा मसला ये है कि हम आइन तोड़ने वाले की मुखालफत तो कर सकते हैं, उसकी जनता की, उसका जो हुंता होती है, उसका जो कोटरी होता है, उसकी मुखालफत तो कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद पाकिस्तान की फ़ौज की बतौर इदारा मुखालफत नहीं कर सकते। उसके जवाब में हमें जो डिलेमा पेश होता है वो ये है कि ये मार्शल लॉ जिसने लगाया है वो जो है वो रुस्तम जमा का दंगल जीत के आया, गामा पहलवान कर लो। हाँ, गामा पहलवान बन के आया है। जाहिर है उसके पीछे उस इदारे की बंदूकें और उस इदारे की पूरी ताकत, उस इदारे की पूरी सपोर्ट होती जी है। हाँ। लेकिन हमारी मजबूरी और हमारा डिलेमा ये है कि हम बतौर इदारा उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने जो किया है वो ये है कि बतौर इदारा झगड़ा किया है। ये जो ताने दिए जाते हैं ना, नहीं अच्छा, एक मिनट ठहरें, ये एक मिनट ठहरें। जब मार्शल लॉ लगाने वाले बंदे को जब हम सिंगल आउट करते हैं कि ये तो ट्रायल कर लो, उदो कहता कि हम एक फैमिली हैं। वो नहीं है, अब नहीं है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद आप पढ़ लें जी। जो उसको एंडोर्स करे, जो उसमें असिस्ट करे, जो उसमें इयानत करे, जो उसको वैलिडेट करे। का ट्रायल तो 18वीं तरमीम के बाद हुआ है ना, तो क्यों नहीं शामिल तो किया? परवेज मुशर्रफ, सुन लो, परवेज मुशर्रफ को जब ट्रायल हुआ है तो जब सजा हुई है तो उन्होंने कहा वी आर फैमिली। हाँ तो ये कहा तो फिर हम क्या करें ना, हम ये बताएं। अच्छा हमें फिर बता दिया जाए, फिर उनका ये जिम्मेदारी जो फैमिली है ना, फिर वो हमें बता दिया करें कि हम फिर ये 9 मई जो है फिर ये गलत नहीं आ जाता। फिर इसकी वजह ये कि अंदर उनकी दो दलों की लड़ाई है। यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये डिलेमा है, ये डिलेमा है और ये डिलेमा रहेगा। As democrats we cannot oppose the army of our state, but we will definitely oppose interference in the political process and political engineering. नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जो फौज है ना उसको भी इस पे थोड़ा सा ना सोचना चाहिए कि आप जो है ना मजबूरी से कहा था कि हम एक फॉर्मूले आसफ गफूर देखें बात, और बाजवा साहब परवेज मुशर्रफ साहब की यूनिट पे गए थे अगले दिन। अब तो वो मुअल्लम मलकूत हैं नहीं, लेकिन हाँ जी, मसला ये है कि पाकिस्तान की कौम की ना 2 मजबूरियां हैं। एक मोहब्बत है, मोहब्बत की यार फौज है साड़ी। दूसरी सर मजबूरी ये है कि आगे बंदूक है। उससे बड़ी मजबूरी जो है ना, उससे बड़ी हमारी देखिए हम जोग्राफिया देखिए, हम अफगानिस्तान बन जाए, हम ईरान बन जाए, हम शाम बन जाए, हम लीबिया बन जाए, ये हम हमारे फौज ने भी समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। अब जो समझो, एक मिनट, इमरान खान ने समझा दिया, इमरान खान ने समझा दिया है कि भाई जो कुछ इमरान खान ने किया है ना वो तो यार मेरी गल सुन, मेरा ख्याल है ब्रेक लइए, इन्हां दी नींदर दा कुछ करिए पहले। कोई नहीं यार उनका मसला कुछ और है। सुबह जल्दी देखिए मैंने पाइप और चाय दोनों छोड़े हाँ, तो इसलिए ये होगा। ये मसला ये नहीं है। हमें देखने वालों को बता देना चाहिए कि आज ही खबर आई है कि रजीज साहब कहीं दिल लगा बैठे। अच्छा खबर आई है तो हमारे पास मेडिकल सबूत मौजूद। वो हमारी मोहब्बत का भी और हमारी मजबूरी दोनों का फ़ायदा उठाते हैं। अब मसला ये है कि या तो मैं बार बार कहता हूँ 86 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई थी ना लाहौर, तो जिन लोगों ने देखा है, अगर वो उस मजमे को कह देती कि जी ये ज़रा शेरपाव ब्रिज क्रॉस कर लो ना, ये ज़रा फोर्ट्रेस क्रॉस कर लो, सोचें क्या होता। ठीक है, दोबारा 2007 में जब कराची आई वो कह सकती थी, नवाज शरीफ कोशिश तो कर सकते थे ना कामयाब, लेकिन ये वो है कि भाई हम ये आसिफ जरदारी जबान से क्या बैठे हुए कि यार मैं इस फौज से कैसे लड़ूंगा, मैं शाम और लिबनान कैसे बनूं। ठीक है, अब ये उसका फायदा वो जरूर उठाते हैं मजबूरी का, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था उनके यार, उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और कि इस चीज को समझें। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सवाल था वो अभी तक वहीं पे है, वो बुनियादी सवाल था कि क्या नवाज शरीफ साहब एक दफा फिर महाजराई की तरफ बढ़ रहे हैं? वो सर वो बढ़े ना या ना बढ़े, एंड रिजल्ट की निकलना, ये सवाल है। बढ़ रहे हैं, अगर कोई गलत करेगा तो बढ़ेगा ना, ब्रेक कर रही है तो फिर बाद आगे कंटिन्यू कर लेंगे ना,
کنٹینیو کر لینے ہیں نا, اگلی نشست میں اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں, اس سوال کو اپنے آرگومنٹ دے دیے گا نا یار, لڑائی ہے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, بچت دا رستہ کس طرح ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں کوئی نہیں, خیر ہے کوئی نہیں. تو ایک یہ یہاں پر پہلی اچھا ہاں ایک اہم اعلان کرنا ہے میں نے آپ سے, جو وجاہت صاحب نے اشارتاً بات کی ہے, ہمارے رضی صاحب کی پیر والے دن اینجیوگرافی ہے پی آئی سی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے, اور جو خدشات ہیں کوئی گل نہیں سر, جو بتا دوں میڈیکل اس میں نا کہ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ان کے دل کی دھڑکن میں جو ارتعاش آ رہا ہے نا وہ میڈیکل ریزن نہ ہو, وہ ویسے دل کی دھڑکن بس دل کی کہیں پہ ویسے دل لگایا ہو انہوں نے ہیں جی, کوئی ویسے کوئی دل کا عارضہ نہ ہو, ہیں محبت دی خیر. فی الوقت اتنا ہی, اگلی بریک تک دوبارہ ملتے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید, اور پہلی نشست کی ہی یہ کنٹینیوٹی ہے. سوال یہ تھا کہ کیا نواز شریف صاحب ایک بار پھر اپنے پرانے نیریٹو کے اوپر جو آ رہے ہیں, اس سے کیا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کا کوئی لڑائی مار کٹائی, یا نواز شریف صاحب کی فراغت, یا شہباز شریف صاحب کی انٹری, یا پھر کچھ اور؟ دیکھیں پہلی بات تو اس کو جو نواز شریف صاحب ابھی بات کر رہے ہیں سر, یا جو آگے چل کے نواز شریف صاحب کریں گے وہ محاذ آرائی نہیں ہوگی. اچھا جی, محاذ آرائی تو کوئی اور کرتے ہیں نا. اوکے. اگر ایک بندہ آئین توڑتا ہے, اگر ایک بندہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے چیف جسٹس بن کر بیٹھ کر, اگر ایک ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ کر سیاسی پارٹی بناتا ہے, اگر نواز شریف ہو یا کوئی بھی اگر یہ کہے کہ جی میں اس کو جو نولا صاحب کا مطالبہ ہے بھائی وہی بات کر رہے تھے نا, اگر وہ یہ کرے کہ جی میں نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہے یا مجھے حساب لینا ہے, تو یہ محاذ آرائی تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, محاذ آرائی تو ادھر سے ہوتی ہے. ہمیں بیسیکلی اس بات کے, میں نواز شریف کے انداز سیاست سے اختلاف کر سکتا ہوں, مجھے کئی باتوں پہ اختلاف ہے ان سے, میں برملا کرتا ہوں, تنقید بھی کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیشین یہ بات کرے کہ جی 90 میں میری حکومت ختم ہوئی, 93 میں, پھر 99 میں مجھے باہر, 99 میں مجھے باہر بھیجا گیا, مارشل لا لگایا گیا, پھر 2014 میں نمونہ لا کر دھرنے دلوائے گئے. کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہمیں یہ حساب کتاب نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں وہ انہوں نے نہیں پتا کون ہے پیچھے. تو سر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حساب لیں, پتا ہونا اور چیز ہے. کس کو کہہ رہے ہیں حساب لینے کے لیے, کس کو وہ اپنی بات کر رہے ہیں نا کہ حساب لینا چاہیے نا. ٹھیک, جب وہ یہ کہتے ہیں, جب ان کو چپ کرایا گیا تھا, وہ یہ سوال پوچھنے کے بجائے وہ کس کو کہہ رہے ہیں حساب. سر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ فرض کر لیں کہ اب حکومت میں وہ آ گئے نا, آ گئے الیکشن کے بعد حکومت میں, اس کے بعد اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ بات کریں گے. ابھی اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار ان عناصر سے ہمیں حساب لینا چاہیے, تو اس کو تو ہم سپورٹ کریں نا. میرا خیال ہے بیسیکلی تو وہ اجازت جی نہیں لگتا جی میں منگ رہے نے اجازت جی کی یار انہاں دا بھی سر منگنی پیندی ہے سر, اسپیس نہیں دیندے پھر وہ خود سے سپیس چھوڑ رہے ہیں, جو سپیس ہے وہ خود دے رہے ہیں انہیں چیزیں. سپریم کورٹ اگر جنرل فیض کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, تو میرا نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف کارروائی کریں, اور یہ کارروائی آگے بڑھ رہی ہے. اگر جنرل باجوہ صاحب کو کوئی نوٹس ووٹس ہو جاتا ہے, وہ کسی عدالت میں جاتے ہیں, تو کیا یہ کارروائی کا آغاز نہیں ہو جائے گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب یاد کرا رہے ہیں, اسی طرح جس طرح خان صاحب کہتے تھے نا امپائر کی انگلی اٹھے گی, تو وہ یہ یاد کروا رہے ہیں, چونکہ جو کچھ ڈیلز لندن پلان کا جو حصہ ہو سکتی ہیں یا تھیں, ان میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی تھا کہ جی میاں صاحب آئیں گے, یہ خاموش رہیں گے, لیکن ادارے اپنا کام کریں گے. ابھی ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہے, دیکھ لیں ان کے آنے کے بعد کیا ایکٹیویٹی تیز ہوئی ہے. اور قاضی فائز صاحب کے آنے کے بعد فیض حمید صاحب کا کیس پٹ کر لیا گیا. اسی طرح جوڈیشل ٹرائل جو ہے, یہ عدالت جو اپنا فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ٹیک اپ کر لیا گیا, اسی طرح جنرل باجوہ صاحب کا نام آ رہا ہے, دیگر لوگوں کا نام آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب وہ یاد کرا رہے ہیں کہ جو کمٹمنٹس ہیں ان کو یاد رکھیں. آپ سے ایک سوال ہے, ابھی آپ نے لفظ استعمال کر دیا اپنی گفتگو میں لندن پلان, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لندن پلان ہے؟ پلیز مائک اس طرح کر دیں, منہ کر دیں نا آواز آ رہی. ٹھیک, آپ فرما دیجئے کہ کیا کوئی لندن پلان ہے اور کیا اس کا کوئی ایویڈنس ہے. کیونکہ ایک لندن پلان کا ایویڈنس یہ ہے کہ ظہیر الاسلام عباسی, طاہر القادری, عمران خان اور سرور
गवर्नर जो उस वक्त थे पंजाब के, वो एक ही वक्त में लंदन में थे और एक ही जगह पे पाए गए। और एक लंदन प्लान 1974 का है जिसका कोई सबूत नहीं। एक ही लिफ्ट में पकड़े गए। एक ही लिफ्ट में पकड़े गए। मुर्तजा अली शाह ने रंगे हाथों पकड़ लिया। रोड के ऊपर मुर्तजा अली खान वो खावा मलिका का नौकर हो गया। मुर्तजा अली शाह नहीं, मुर्तजा अली शाह। मुर्तजा अली शाह को मुझे पता है, जियो का जो रिपोर्टर। हाँ, आप बताएं लंदन प्लान। सर ये मैं उसी लंदन प्लान का जिक्र कर रहा हूँ जिसका अक्सर आप अभी सुन रहे हैं कि मियाँ साहब जब लंदन से आ रहे थे उस वक्त जो बैठक की जा रही थी, इमरान खान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, लेकिन मियाँ साहब की वहाँ पे जो बातें हो रही थी, मियाँ साहब ने वहाँ पे से आने से पहले ये कहा, उन्होंने 5-6 लोगों के नाम लिए थे, जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार, इन लोगों का एहतसाब किया जाए अगर आगे बढ़ना है। आए, खामोश हो गए, वो कार्रवाई थोड़ी सी चली फिर रुक गई। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात तो थी। शहबाज शरीफ साहब के दौरे के किया बाद, जाएगा। सर शहबाज शरीफ साहब के दौरे के बाद जो उन्होंने लंदन का हंगामी दौरा किया था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की जुबानों बयान बदल वो गया। उन्होंने नहीं, वो इसहाक डार साहब ने की थी। और इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब में फर्क जो है वो मैं एक नुक्ते दही। आपने नुक्ता क्या कि क्या काफिया मिलाया है क्या काफिया मिलाया है। आप हमें उसी तरह से एविडेंस दें लंदन प्लान का जिस तरह से हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है सियासतदानों के मुल्क के अंदर मौजूद आइनी या गैर आइनी कुफ्तों के साथ राब्तों का, वो सब सियासी जमातों के होते हैं, लेकिन क्या कोई सेटलमेंट या डील हुई है, आप एविडेंस दें। क्योंकि ये लफ्ज़ अगर इस तरह से हम वो और नून लीग वाले दोस्तों को क्या पता है कि 4 बंदों से बाहर किसी को पता नहीं होता कि उनकी पार्टी नहीं, नून लीग के अहम लीडर्स जब ये ऐलान करते हैं कि हमारी सारी सेटिंग हो गई है और सब चीज़ें क्लियर मसलन कौन सा है, है? राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है, जो अच्छा आज भी पार्लिमानी नहीं उनका मैं उसके क्या सराई हम नहीं ना कहेंगे जब उन्होंने बताया। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब वो लीडर हैं जो आज भी मियां नवाज शरीफ साहब जब लोगों के इंटरव्यूज कर रहे थे टिकट्स के लिए, तो उन्होंने फाइनल करने के बाद कहा कि अब ये फाइनल एक मरतबा राना सनाउल्लाह साहब आपसे मिलकर फिर फाइनल कर देंगे। पंजाब के सदर हैं। हाँ, ठीक है ना, तो वो राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दूसरा बात हो रही थी कि अदालत, उन्होंने ये कहा कब कि हमारी बात हो गई। मैं सर कई दफा कहा है। डिफरेंट होता है। हाँ, वो आपको बताया होगा उन्होंने। सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानिया आता है ना, मैं खुद चुप करके सुन रहा हूँ। पीटीआई के सोशल मीडिया का बयानिया सर चढ़ के बोलता है, उसके मुखालफिन के ऊपर भी और उसके हामियों के ऊपर भी। सोशल मीडिया की नफ्सियात में और पीटीआई के ट्रोल्स की नफ्सियात में डायनामिक्स ही एक है। यानी कि एक साहब शुरू हुए हैं जिन्होंने लंदन प्लान अपनी तरफ से हतमी तौर पे बयान कर दिया बीइंग अ जर्नलिस्ट। दूसरे साहब शुरू हुए हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को चुप कर दिया। नवाज शरीफ वो तो चला चुप कर गया और तो बोलता ही नहीं। सियासतदान कभी बोलता है, कभी खामोश होता है। नहीं। It was not even a single iota which was not drafted by the PTI overseas social media. Sorry sir. मैंने आपका मैं खुद कर नहीं रहने दे। मैंने भी तो सुनी है ना। नहीं सर, बात करनी चाहिए। रजी साहब ठंडे हैं, कोई मसला नहीं है। रजी साहब को भी हम ठंडा कर देते हैं सर। नहीं यार मेहरबानी सर मैं नहीं, अच्छा भी नहीं करते। अभी कुछ प्रोग्राम में भी बाकी है। रहने दे, अभी यार प्रोग्राम में भी बाकी है। सर रजी साहब बात सुनिए, थोड़ा सा टेक लाओ इजी हो जाए। सुन ले सर। राना सनाउल्लाह ने एक बार नहीं कोई 4-5 बार शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा कि बात हो गई है, जमानत हो जाएगी। राणा साहब गैर मुताद आदमी है, ठीक है। राणा साहब ने ये एक बार नहीं कई बार कही। कई बार ये बात अत्ता तारण नहीं की, लेकिन अत्ता तारण शायद उस तरह फैसला साजी में नहीं है। मियाँ साहब आ जाएंगे, जमानत हो जाएगी, हमारी बात हो गई, जमानत हो जाएगी, गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। असल बात ये है कि पीटीआई वाले जो मर्जी कहते फिरे। अब जो लंदन प्लान का जो मलिक साहब जिक्र कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है लंदन प्लान, वो इल्जाम नहीं लगा रहे, वो बार बार कह रहे हैं कि जो मुबैना लंदन प्लान। अब मसला ये है कि जो तासुर मुस्लिम लीग नून खुद बना रही है कि साड़ी गल हो गई है। अभी मैं नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहा था ना, उनको सियासत जरा सुथरी करनी चाहिए। ये वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये दिखाएंगे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बन गई है, गल हो गई है, हमें वोट पड़ेगा। वो उससे नहीं बाहर आ रहे। एक मिनट वो उसमें फंसे हुए हैं। उसमें बिलावल साहब का भी जो बात है, मतलब बिलावल भुट्टो साहब ने आज भी जो बात की, जिसको हम कह रहे हैं सख्त बात कर रहे हैं, वो उस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना ये। और नून लीग उसका फ़ायदा उठाना चाह रही है कि वो बार बार कहते हैं कि इनकी डील हो गई है, वो लेकर आ रहे हैं, तो वो वोटर
جو لاسٹ مومنٹس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ ان کو مل جائے گا, فائدہ مل جائے گا. نواز شریف صاحب اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نواز شریف صاحب, میں تو بلاول بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں تو میاں صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا. دوسرا جہاں سے بات پارلیمنٹ اس سے عدلیہ سے بات چلی تھی, عدلیہ میں جو معاملات چلے ہیں, مثلا فیض حمید صاحب کا معاملہ وہ شروع ہوا, دھرنا کیس شروع ہوا. اگر کدھر سیٹنگ سی جڑی کہ ساڈی گل ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب پھر بولنا شروع کر دے, سیٹنگ خراب ہو جائے گی. نہیں اچھا سیٹنگ نہیں سی نا. نہیں اچھا ایک منٹ, میں اس میں ایک بینیفٹ نہیں دینا کسی بات. نہیں, مسئلہ یہ ہے, اچھا سیاست دان کا کام ہی ہے کہ وہ سیاست کیا چیز ہے, وہ یہ سیاست ہی ہے نا کہ اگر سیٹنگ تھی بھی تو وہ اب آ کر اپنے حساب سے کام چلائیں گے, جہاں انہیں مارجن مل رہا ہے, جہاں انہیں اسپیس مل رہی ہے, پولیٹیکل اسپیس جتنی اس کو مل رہی ہے اس کو پورے کھیلنا چاہیے. لیکن پولیٹیکل اسپیس جتنی پارلیمنٹ یا سیاستدان اپنے ہاتھوں سے خود فوج کو دے دیتے ہیں, یہ جو گزشتہ پارلیمنٹ میں 16 مہینے والی پارلیمنٹ میں جس میں نون لیگ کی حکومت تھی اور نون لیگ کی پارٹی خود نہیں مانتی تھی کہ ہماری حکومت ہے, اس پارلیمنٹ نے وہ ساری اسپیس چھوڑ دی ہے خود سے, اور آئندہ دوبارہ وہ نہیں ملنی انہیں. اور یہ جو حکومت بنے گی, جو بھی حکومت بنے گی, اگر میاں صاحب بن جاتے ہیں یا نون لیگ کا کوئی اور دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا کوئی وہ چوچو کا مربع ٹائپ کوئی چیز بن جاتی ہے, ایک مکس حکومت بن جاتی ہے, جو بھی بنے گی وہ سب یا تو بہت تابعداری سے چلیں گے یا پھر وہی 6 مہینے 8 مہینے بعد جھگڑے شروع ہوں گے اور 2 سال 2.5 سال کے بعد ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی, جس قسم کے حالات میں. اچھا, اور اس کی نہیں نکلنے کا طریقہ ہے نا, ذرا ہمت کریں. جب فیض حمید کے لیے عدلیہ نے سٹینڈ لے لیا ہے اور کیس کال کر لیا ہے, جب بلاتے ہیں ان کو بیان دینے کے لیے, تو احسن اقبال صاحب کمیشن میں, تو احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں وہ تو اس کا تو بیچارے کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو معصوم آدمی ہے. وہ ہمارے پاس کوئی نہیں, ہم نے اس کو خود بلایا تھا. ایسے میں پوچھ رہا ہوں, اپنی یادداشت میری آج کل خراب ہو گئی ہے, یہ احسن اقبال صاحب وہی ہے نا جو اسٹیٹ منسٹر تھے انٹیریئر کے اور دروازے کے باہر کھڑے تھے اور ان کو فٹ سولجر اندر تھے تو گھسلن دے رہے تھے. اچھا ایک منٹ, یہ پھر نہیں, مجھے اس بات سے مسئلہ پھر وہی ہے, جن لوگوں کے ہاتھوں وہ ڈسے ہوئے ہیں, یہ تو انڈیویجول ہو گیا نا ان کا. میرا مسئلہ وہ انڈیویجول کا نہیں ہے کہ احسن اقبال کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک منسٹر کو ہتکڑی لگائی تھی یا اندر ڈالا تھا. میرا مسئلہ ہے 23-24 کروڑ لوگوں کا حق حکمرانی. فیض حمید کے اس فیض آباد دھرنے کے بعد احسن اقبال کو بھی گولی لگی تھی. مسئلہ احسن اقبال کا نہیں ہے, یہی تو حضور مسئلہ احسن اقبال کا نہیں ہے. آپ اس کو احسن اقبال پہ ڈال کے سارے اصل مجرموں کو چھپا رہے ہیں آپ. یہ مسئلہ پارٹی کا ہے, پارٹی کو سٹینڈ لینا چاہیے. احسن اقبال کی کیا مجال کے میاں صاحب کہیں کہ یہ بیان دے. میں آپ کو انفارمیشن دوں, میں ایک زاویہ آپ کو بتاؤں سر جی, پوری دی پوری نون لیگ جڑی ہے نا وہ لمے پئی ہوئی سر, اور سن لو گل, انہاں دا مطلب ہے کسی طریقے پر حکومت چ واڑ دیو. لیکن آپ یہ خبر دینے کے بعد آپ چاہ رہے کہ پروگرام ختم کر دیں. اگر ایسا کچھ سوچ رہا ہے, پروگرام تو بڑھ گیا نا, پروگرام تو بڑھ گیا. کسی فراڈیے نے مطلب وہ بڑھ گیا, جو کہتا ساری وہ جو ہے شیر افضل خان مروت, مجھے گرفتار کر لی, پتہ نہیں چل رہا کتنے 2 گھنٹے بعد ویڈیو جاری کر رہی ہے کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں. اچھا سنیے بھائی, میری کیونکہ یہ بات نواز شریف صاحب نے لندن والی تقریر کے بعد کہتی تھی کہ میرا بیانیہ آپ لوگوں سے نہیں اٹھایا جائے گا, پارٹی نو کیا سی. ایک اور اینگل سے اس پہ چاہتا ہوں کہ دوستوں کی رائے آئے. ایک کیونکہ مسلسل ایک تاثر مسلم لیگ نواز کے مخالفین کی طرف سے قائم کیا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نواز تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ گئی ہے اور اس کا ہونا ہے انتخابی نقصان. اور وہ جماعت جسے پی ٹی آئی کہتے ہیں, جس کے بارے میں جس کے ڈیموکریٹک کریڈنشلز پہ بہت کویسچنس ہیں, کم از کم کویسچنس تو مانیں کہ ہیں, وہ خود کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پوری کی پوری اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ جو تھا نا اسپیس ساری کی ساری وہ گین کر چکی ہے. بلکہ ان لوگوں کو جن کی بیچاروں کی جو ہے نا وہ بالوں میں چاندی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چمچے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے یہ خیال میں سیاستدان کو اگر اس طرح دیوار سے لگایا جائے گا تو پھر وہ اپنا رنگ بھی دکھائے گا. جو میاں نواز شریف صاحب کا یہ واپس اپنے, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا 93 سے ایک اوریجنل جینون نیریٹو ہے
उसमें सियासतदान उतार चढ़ाव होते हैं। उतार चढ़ाव आते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो कई दफ़े यानी कि वो बुनियादी जो मुतालबा है उससे पीछे हटे कि नहीं हटे? वो एक ही है, वो है ही एक, और वो सिविलियन बालादस्ती का सुप्रीमेसी का है, उसी पे बेनज़ीर भुट्टो, उसी पे जो है वो नवाज शरीफ, ये एक ही पार्ट से लटकाए गए हैं। किसी को गोली मारी गई है, किसी को फांसी दी गई है, किसी को जो है वो उससे हट के कुछ दी गई है। मेरे ख्याल में ये लेजिटिमेट नैरेटिव है। अब वो लोग जो ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया, उनको इत्थे पे है हाँ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ ਸਾਥ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ और कर लो जो ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। अच्छा। जो ताना देते थे वोट को इज्जत दो का बयान, एज इफ कि जब वोट को इज्जत दो का बयानिया गुजरांवाला में बयान किया गया था, तो ये जो है ना, ये मियाँ साहब के सामने शीशा पलाई दीवार बने खड़े थे। ये उस वक्त जो है, ये उस वक्त सेंटोरस में होते थे। अच्छा, सेंटोरस ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਗੇ, मैं नहीं बल्कि गया। रहे भी हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ हैं? अच्छा नहीं, चलो ठीक है। इस्लामाबाद जाते हुए आप मुझे एक दफ़ा ही लेके गए थे और वहाँ पे हम ठहरे थे। ओके, अच्छा जी, दूसरी बात जो है वो है अदलिया वाली। कोई कम अदलिया सामभी जाएगी कि नहीं सामभी जाएगी इस तो बाद? अगर मामला जो है वो अगर मामला जो है वो फर्द हाँ पे ही है, तो मैं समझता हूँ कि अदलिया के दामन पे और उसकी तारीख पे इतने धब्बे हैं हाँ कि वो एक शख्स या एक टेन्योर में नहीं धुलने के। कंसिस्टेंसी दिखाएगी अदलिया, तो बिकॉज अदलिया हैज़ बीन अ पार्टनर इन क्राइम अगेंस्ट दिस नेशन। तो ये 13 महीने में ये होने का काम नहीं है। कंसिस्टेंसी दिखा लेंगे तो ठीक है। मुझे नहीं, पहले I have मलक doubt। साहब ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਨੂਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਡਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। चलो कोई नहीं, उन्हें केला ही खाना है, खैर। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि अदलिया में इस वक्त जो हमें एक चेंज नज़र आ रहा है, अच्छा, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो शायद लग रहा है कि जो साढ़े ना तुसीं इंज कीता सी असीं फिर हुण अपनी वारी इस तरह करांगे, क्योंकि ये केसेस जो पुट किए जा रहे हैं, मतलब ये बड़े पॉपुलर केसेस हैं, आवाम बड़ा देखना चाहेगी, सुनना चाहेगी, और फिर ये जो चीज़ है कि आपने एक बार सुप्रीम ये कोर्ट तो तारीख को दुरुस्त करने वाले फैसले हैं ना। लाइव चला दिया सर। इसकी भी अभी जो प्रोसीडिंग हो रही है भुट्टो साहब वाले केस की, उसमें आप पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद उसको चला देंगे, लोगों को दिखाएंगे। होना नहीं चाहिए। या सर होना चाहिए, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आप इसको कंटिन्यू तो रखें। ये भी तो करें ना, मतलब जो नई पिटिशंस आ रही हैं वो किधर जा रही हैं? वो भी लग गई। वो पेंडिंग में जा रही हैं। कल लड़ाई हो गई है सनात मलक दी ते क्यूम सदीकी दी। किस गल तो? में प्रोग्राम के जनाब वो पिटिशनें नहीं लग गई, और वो पिटिशनें लग गई हैं आर्मी कोर्ट्स के खिलाफ अपील जो है कि वो लग गई। हैरान कुन बात है कि उन दोनों अहबाब वो इतने समझदार, और वो मुझे बस ज़ाती तौर पे हसनात साहब बहुत ठंडे मिजाज के ठंडे मिजाज के हैं। सब उठ के गए हैं छोड़ के, वो तो हसन निसार और मुबशर लुकमान लगे। अच्छा अच्छा, मैंने वैसे देखा नहीं। नजर में जो सितारे हैं वो छोड़ के कुर्सी छोड़ के चले गए। मुसलमान बहुत बेहतर आदमी है हसनात बहुत बेहतर आदमी, लेकिन रवैया मैंने कहा कि उस तरह का। हाँ, और जो केसेस आ रहे हैं, देखें ना, अभी पहले मैंने बात की थी ये सिविलियंस के ट्रायल का जो मामला है, बाकी चीज़ें हैं, लग गया। मतलब ये हो गया, अब डिसाइड होने चला जाएगा। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का मामला भी आ गया है, इजाजुल हसन साहब का भी मामला आ गया है, मियां दाऊद साहब ने इजाजुल हसन साहब के खिलाफ भी एक पिटीशन दायर कर दी थी। ये सारे मामला जो इजाजुल हसन साहब के खिलाफ जी वो भी आ गया जी। इजाजुल हसन साहब वो कहते हैं जी गुलाम महमूद डोगर वाला वो जो केस था जिसमें से वो निकल आया था बीच में से इलेक्शन वाला मैटर, इलेक्शन वाला, तो वो कहते हैं चूंकि इन्होंने अपना माइंड दे दिया है तो लिहाजा इनको तो ना जुडिशल काउंसिल में बैठना चाहिए, ना इनको मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के दीगर केसेस जो हैं उसमें होना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो अब ये मामला जब जाएंगे एक तो फड्डा पड़ता जाएगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में हम तो ये सोच रहे हैं कि शायद ये कोई तारीख रकम हो जाएगी, लेकिन अगर जजों में ये इख्तलाफ बढ़ता जाएगा तो फिर फड्डा तो मजीद बढ़ जाएगा। जैसे बंदियाल साहब के दौर में फड्डा था, अभी देखें जो बेंच बन रहे हैं तो एक तासुर तो ये पाया जा रहा है। अभी अगर मैं ये बात करूंगा तो फिर रज़ा साहब कहेंगे शायद आप सोशल मीडिया पीटीए के हाँ, नहीं वो जो तासुर है, हम ख्याल जजिस का जो तासुर है आज भी वो मौजूद है। क्या मतलब अभी जो नए बेंचेस बने हैं, स्पेशली ये मुज़ाहिर साहब वाले जो बेंच है, उसमें से मौजूदा जो स्ट्रेंथ है 16 की, उसमें से किसी को बिठाया गया साइड के ऊपर? नहीं बैठाया नहीं गया। उसमें जो जजिस जो शामिल हैं वो जैसे कि जिनको हम आइनदार जजिस कहते हैं, अच्छा ठीक है, उनकी अक्सरियत है। तो जो दूसरी तरफ वाले कहते हैं कि ये हम ख्याल वाले। नहीं, एक मुकदमा है ना जिसके अंदर असनाद नहीं वो माजी में तो बड़ा था ना, लंबा चौड़ा मामला।
लेकिन ये तासुर, जब ये तासुर बढ़ेगा, इख्तलाफ की खबरें बाहर, सर ये कमेटी है, अब बेंच बनाने वाली कमेटी है और उसके अंदर एजाजुल हसन साहब 3 रुकनी कमेटी है। बिल्कुल सर, वही कमेटी कर रही है। लेकिन इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि इसके बावजूद एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है, कानून साहब के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही है। मैं बताता हूँ आपको, आप उस प्रोपेगेंडे को बाय करते हैं? शहबाज गिल, सदीक जान, अदील राजा, ये सारे उस प्रोपेगेंडे को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। आप अदील राजा कह रहे हैं कि आदिल राजा कह रहे हैं? आदिल, वो एक ही नाम है मेरा, आदिल या आदिल राजा, वो अदील, अदील शायद अदील राजा, आप इस ये सारे सर मैं इसे तस्लीम नहीं करता हूँ, मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा है, जब लफ्ज़ी प्रोपेगेंडा है, और ये सारे लोग फ्रंट से लीड कर रहे हैं भाई। लेकिन इन सारी चीजों को देख के अगर आगे बढ़ना है तो ये काजी फायज ईसा साहब के लिए, आपका हाथ कमजोर है, 48 घंटे मजीद इस तरह नाम ना लो जो आपने नाम लिया। इजी हो जाए सर, टोल आगे बैठो। आपकी से याद, अच्छा जहाँ नाम ले लीजिए जी, बहुत गरीब किस्म के। सर सुनो, ओ इधर गलते हो लेंदे हो ना। अच्छा, एक आत्म तकदीर के लिए। अच्छा, जब अदलिया ने मामला टेकअप करने शुरू कर दिए हैं और हमें ये उम्मीद नज़र आ रही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो लगे हाथों कुछ और भी चीज़ें हो जानी चाहिए। अदलिया में जो अनड्यू या मेरिट से हट के अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मेरा ख्याल है उस मामले को भी साथ ही ले लेना चाहिए, क्योंकि वही लोग होते हैं जो बाद में हमें दुखते हैं और हम कहते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया और इस जज ने क्या किया। तो जो मेरिट से हट के अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, चाहे माजी बईद में हुई हैं या माजी करीब में हुई हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने भी बड़ी कमालात दिखाए इस मामले में ना, तो उन जजेस का भी साथ ही केस निपटा लेना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को चाहिए। और छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो भी, चूँकि वो नहीं करने, जैसे 190 मिलियन पाउंड वाला सियासी हुकूमत तो नहीं कर सकी, मतलब हम उन सियासी रहनुमाओं को समझ रहे हैं कि वो आर्मी चीफ और DGISI के ख़िलाफ़ डट के खड़े हो जाएंगे, जो बेचारे मलिक रियाज के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होते हैं, उसका नाम लेते हुए घबराते हैं। उसके केस को सिर्फ सीधे तरीके से चलाने से डर रहे थे कि वो उसको अलकादिर ट्रस्ट का नाम दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो 190 मिलियन पाउंड एक ऑर्डर से उधर से सरकारी ख़जाने में आ गए, इतनी सी बात थी। केस तो चलता रहेगा ना। तो जो पाकिस्तान का पैसा लूटा गया था, सर वो चल रहा है अभी, नैब में सारी चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड अभी चल रहा है। पैसे आ गए ना, मैं 190 मिलियन पाउंड की बात कर रहा हूँ। वो जो आए थे, जो इमरान खान साहब ने लूटमार का एक काम किया था और जिसमें सारे पॉलिटिशियंस खामोश थे, वो वापस आ गए हैं हुकूमत के ख़जाने में, सिर्फ चीफ जस्टिस के उससे डिसीजन से। तो चीफ जस्टिस पर हम बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी अदलिया में तकर्रियाँ जो हैं वो मेरिट्स पर होनी चाहिए। आइंदा भी फ्यूचर में ज़ाहिर पार्लियामेंट बनेगी, हुकूमत आएगी। अच्छा, मैं कंप्लीट कर लूँ, आप फिर आप कर लीजिएगा। दूसरा, छोटी छोटी सी चीज़ें, मसलन वो एक जज के घर, सिविल जज के घर एक बच्ची का मामला बना था। यार कितने जुल्म की बात है कि एक ऐसा वाक़या जो हमारे सामने हुआ है, ठीक है, अगेन उसमें यही कोई VIP पर्सनैलिटी होती ना, तो मुसीबत पड़ी होनी थी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो जानी थी, हमें यहाँ आइन की पता नहीं कौन कौन सी शिकें सुनाई जानी थी। अभी वो सुनाने से कई नतीजा है कि वो बच्ची का मामला, हाँ, और 5 महीने के बाद वो घर गई है। वो जज साहब और उनकी बेगम कहाँ है? वो जज और बेगम के खिलाफ नहीं कार्रवाई हो रही। अच्छा, और पॉलिटिकल हमारी जो लीडरशिप है ना, उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी का, एक गरीब बच्ची का मसला है, कोई बात नहीं, खैर मर मुर जाएंगे। नहीं, काम करने वाले उनके और सर उस पर स्टैंड लेना चाहिए, उस पर वो जज और जज और उसकी बेगम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एक सियासी कारकुन पे या एक सियासी लीडर पे वो जब गिरफ्तार नहीं होता ना, तो नारे लगाए जाते हैं जलसों में खड़े होकर कि उसको क्यों नहीं पकड़ा, उसको वो पानी क्यों पिला दिया, उसको वो खाना क्यों खिला दिया, ये सारी बातें होती है ना। उस जज और उसकी बेगम के बारे में कोई पूछ रहा है? कोई भी नहीं पूछता। मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं यही कह रहे हैं हजूर, जब वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हमसे पूछते हैं तब ठीक होता है, तो मैं अगर उनसे पूछ रहा हूँ तो वो भी यही बात कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि वो जिम्मेदार है, कल को उन्होंने हुकूमत संभालनी है हमारे मुल्क की, और उनके हाथ में इक़्तिदार होगा, उनके वो अथॉरिटी होगी। और इसी तरह एक और छोटा सा मामला, वो भी चूंकि हुकूमत ने तो करना नहीं है, वो खास बात पे हंसी आ रही है कि भाई नूरुल्लाह उस नवाज शरीफ से इस मामले पे लेने की कोशिश कर रहे हैं जिनके हाथों पे हनीफ बाबा से लेके आबद बाक्सर तक के मामला जो है वो उनके आखिर रिकॉर्ड तो होता है ना, आखिर अक्सर जुडिशल किलिंग्स का मामला तो है, साफ हो गया, बंदे तो वापस नहीं आए, कहीं ना कहीं तो मर्डर हुआ है ना। हाँ, तो उस पर करें ना। अच्छा, मिसिंग पर्सनस के बड़े मसाइल हैं,
बड़ी देर से चल रहा है, अभी भी कहीं धरने हुए होते हैं, ये सारे मसाइल हैं, वो भी हमारी जुडिशरी ने ही टेक अप करना है। सियासी लीडर्स में इतनी हिम्मत नहीं है, वो करेंगे। नहीं अच्छा, वो उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, मैं तो सदके कुर्बान गया मैं वही करना, अच्छा वो सारे कर लें। अच्छा ये सारे कर लें, और भी छोटे छोटे से मसाइल हैं, और मसलन वो एक दवाइयों का मसला बना हुआ है यार, और यार छोटी सी सवाल है सी ਕਿ ਐਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਦਲੀਆ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ये ऐसे ही चलेगी। Moral काजी साहब authority। जितनी देर हैं ये ऐसे ही चलेगी, ये किसी को अच्छा लगे सब भी बुरा जाएगी। लगे, बर्दाश्त कर, पास तो कर नहीं सकते तो बर्दाश्त ही करना। रजी साहब कुछ बात करना चाह रहे थे, रजी साहब की बात आपकी। देखिए अदलिया के हवाले से आप बड़े मुहतात रहते हैं हमेशा। नहीं रहना चाहिए, अच्छा रहना भी चाहिए। जो इस वक्त ना इशू है वो यही है कि एक जो है ना बहस चल रही है कि जो लोग विदाउट मेरिट एलिवेट हुए थे उनको वापस उनके मदर अदारों के अंदर भेज दिया जाए, ठीक है, और जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट अल जहाद ट्रस्ट केस की नई कॉल उनके ईमानदार जजों ने भी और आइनदार जजों ने भी, ठीक है, उन दोनों के अंदर ये मेजॉरिटी में इत्तेफाक पाया गया कि वापस भेजने की बजाय हुकूमत से कहा जाए कि हुकूमत को जिम्मेदारी उठाए। हुकूमत क्या जिम्मेदारी उठाए कि वो चीफ जस्टिस की पोस्ट को टर्म पोस्ट कर दे। वंस ए जज बिकम द चीफ जस्टिस ही विल हैव 3 years टर्म। तो इससे वो जो इलीगली तौर पे ऊपर लाए गए थे बाकायदा डिजाइन के साथ कि ये 2028 में चीफ जस्टिस बनेगा और 2031 में चीफ जस्टिस ये खातून बनेंगी और ये जनाब उससे पहले ये चीफ जस्टिस बनेंगे। ये साकब निसार ने फील्डिंग लगाई थी फैज के साथ मिलके, बड़ी प्लानिंग के साथ, किड्डा गहरा सोचा यार, ठीक है, तरीका उन्होंने पूरे चीफ जस्टिसों की लाइन लगा दी और उनकी इस लाइन लगाने की वजह से लाहौर हाई कोर्ट में कम से कम 2 जजेस ऐसे हैं जो बुरी तरह हर्ट हैं और हुकूमत का जो भी केस जाता है वो वडने को पड़ते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लिया मैंने वैसे, ठीक है, लेकिन वो जो हैं वो ऐसे उड़ के बचते हैं। उनको दुख ये है कि आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो भी जाएं तो हम तो चीफ जस्टिस बने बगैर रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इस दुख के अंदर जो है उन्होंने बहुत अपनी अच्छी शख्सियत जो थी वो भी स्पॉइल कर ली और लाहौर में ऐसे इस वक्त 2 साइको केसेस हैं। इसको हैविंग सेड दैट, देखिए एक तो ये उसका पहलू हो गया कि ये कर दिया जाए। अगर ये हुकूमत ये बोझ नहीं उठाती, जैसा कि हमें मालूम है कि सियासी हुकूमतें जो हैं वो सारा कुछ अदलिया से करवाना चाहती हैं, वो मीटर रीडिंग से लेके पाले सफाई तक फौज से करवाना चाहती हैं, ठीक है ना। तो फिर आप जिनसे करवाना चाहते हैं खुद करने की बजाय या अपने निज़ाम को बेहतर करने की बजाय वो फिर अपनी मर्जी से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं और अपने मफाद के मुताबिक करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये था। अब देखिए अदलिया जो है वो हमारी इस वक्त एक उसके मुताबिक चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 किसके मुताबिक एक माइंडसेट के जरिए। नंबर 2 इन्होंने जो फरमाया है कि जनाब इसके बाद जनाब इजाजुल एहसन साहब तशरीफ़ लाएंगे, अगर उन्होंने 186 की तरह का कोई और लूप होल ना निकाला, 63, 64 ए की तरह का कोई लूप होल ना निकाला, जो कि साकब निसार की तरह की मखलूक जो होती है वो हर दफ़ा जब आती है, भले वो इरशाद हसन खां हो भले साकब निसार हो, वो आइन में से कोई ना कोई लूप होल निकाल के ले आते हैं जिसको वो एक्सप्लॉइट करके करते हैं। अगर वो नहीं निकाला तो इजाजुल एहसन विल बी एज गुड एज काजी फायजी साहब, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली वो वाली अन्नी नहीं पा सकेंगे जो कि गुलजारे ने डाल के तो वो 350 लोगों को बेघर कर दिया था क्योंकि उनके साहबजादे के बिजनेस राइवलरी थी उसके बिल्डर्स के साथ, या फिर वो अन्नी नहीं डाल सकेंगे जो साकब निसार साहब वाली है या खोसे वाली है जिसने पटिशन पकड़ ली थी कि लाओ मैनू सदर लाओ मेरे नाल वादा कीता सी वरना मैं सारे नूं तुन दियांगा। वो जो एक्सटेंशन की पिटीशन लेके बैठ गया था, यही मुतालबा था, ठीक है ना। और मेरा मतलब है कि ज्यादा ही बात की ठीक मैं जोश में आ गया ना यार, ठीक है। आपसे मैंने कहा था ना कि मीर और सौदा को पढ़ा करें। अच्छा। जोश में लिया बादी आपका काम नहीं, मेरा काम और आपकी सेहत इजाजत नहीं देती।
اچھا تو بھائی جان یہ ہے اس وقت صورتحال. میں جو تھوڑا سا لمبی بات کر رہا ہوں کیونکہ 2 سیگمنٹ میں آپ نے مجھے یہی وقت دیا ہے. لے جی. نہیں ہم سر چاہتے ہیں تسی آرام کر رہے ہو نا, اچھا چار ہی پیٹی تھی. اچھا جی, آپ کا جو بنیادی سوال ہے سپریم کورٹ کا, دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہاں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار 1 سال کا وقت بجائے دیگر معاملات میں نپٹانے کے کم از کم ہاں عدالت کے دامن پہ جو لگے داغ ہیں وہ سیدھے کر لوں یار. بھٹو والا ریفرنس لینا, پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل پینڈنگ پڑی ہوئی تھی وہ لینا, اس کے علاوہ فیض آباد دھرنا لینا, یہ پاکستان شوکت صدیقی صاحب والا معاملہ, آج کی تاریخ میں جو شوکت صدیق صاحب والا معاملہ ہے وہ تو ادھیڑ کے رکھ دے گا نا مداخلتوں کے. بھٹو صاحب کی سزا پر تو جج مان گئے کہ جو ہم نے تو دباؤ میں آ کر پھانسی چڑھا دیا. فیض آباد دھرنے کے معاملے پر جرنیل نہیں مان رہے, نہیں, فیض آباد دھرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ مداخلت ہوئی ہے. اب اس میں صرف ذمہ داروں کو سزا دینے کا معاملہ ہے نا, لیکن شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ جو ہے وہ عدلیہ کے اندر کتنا گند مچا ہوا تھا. بھٹو کیس عدلیہ کتنی آمروں کے ساتھ اور جنرلوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. دوسرا وہ جو ہاں باقی وہ جو ہے وہ ان کا فوجی عدالتوں والا, ٹھیک ہے, وہ آج کے دور کا کیس ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ یار باقی پٹیشنز وغیرہ تو جو آتی ہیں اپیلیں وغیرہ چلتی رہتی ہیں, لیکن یہ والا میں ریکارڈ سیدھا کر جاؤں, کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آئین کی کتاب پکڑ کر کہا تھا کہ میں اس آئین کے تابع رہوں گا اور فیصلے پارلیمنٹ کرے گی, ہم ان فیصلوں کے ساتھ چلیں گے. تو وہ میرا خیال ہے ایک پازیٹیولی چیزوں کو لے کر جا رہے. جو ملک صاحب نے بات کی تھی نا, ملک صاحب وہ لوگ پروپیگنڈا کرتے رہے. دیکھیں جو بندیال صاحب بینچز بناتے تھے نا, اپنا جو سینئر موسٹ جج وہ بھی غائب, ان کے بعد والے سینئر وہ بھی غائب, ٹھیک ہے. سارے وہ جج تھے جن کو اپنا جونیئر پوزیشن سے ایلیویٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں, چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے آئے تھے, چاہے وہ پنجاب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ سے آئے تھے, چاہے وہ کے پی کے سے آئے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر مائنڈ سیٹ کلیئر تھا, یہاں پر وہ نہیں ہے. یہاں پر ایون جو بھٹو ریفرنس میں 9 رکنی بینچ ہے وہ بڑا بیلنسڈ بینچ ہے, لارجر بینچ جو ہے بڑا, اور دیگر معاملات میں بھی ایسا ہے. تو چلو جی, اللہ تک کرے کہ یہ پازیٹیو ہی چیزیں رہیں, ورنہ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں الیکشن کے بارے میں بات کرتے اچھا اس میں تھوڑا الیکشن نہیں ہو رہے یار, تانوں کیوں لگ رہا ہے الیکشن نہیں ہو رہے؟ اس میں ایک چیز جو اور ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی کو چھکے لگانے کا موقع ملے گا بھٹو ریفرنس میں الیکشن کے لیے. مسلم لیگ نون کو اب اگر وہ پازیٹیولی شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں جب معاملات کھلیں گے تو مسلم لیگ نون اچھل اچھل کرائیں گے, دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پولیٹیکل گراؤنڈ بھی ملے گی اس میں. اب تو کسی دی گراؤنڈ کھوئی بھی تے جا رہی ہے سر وہ تے بولے نو مولا نہ ہمارے بولا نہیں بنتا سر, وہ گولف کورس ہوتا ہے, گراؤنڈ نہیں ہے. ہاں گولف عدالت میں لاتے ہوئے 21 ہول کا یا 19 ہول, مجھے پی ٹی آئی سے شدید اختلافات اپنی جگہ. فواد چودھری صاحب کا جو انداز تھا وہ انتہائی غلط, لیکن فواد چودھری کو جب لایا جاتا ہے نا تو ان کے ہتھکڑی لگی ہوئی اور چہرے پہ نقاب ڈالا ہوتا ہے. اچھا وہ جو ڈی ایس پی جس نے ڈکیتی ماری پکڑا گیا, اس کو آرام سے لے آتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ. میں تو آج کی بات کر رہا ہوں, راؤ انوار پر تو 100 سے زیادہ مرڈر کے کیسز تھے. تو چیف جسٹس صاحب ان کا انتظار فرما رہے ہوتے تھے کہ جناب تشریف لائے, بیٹھے لا کے سامنے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی تھوڑی سی کہیں کریکشن ہونے کی ضرورت ہے کہ شاہ محمود قریشی, فواد چودھری کو مطلب مجھے برا لگتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کا نہیں ہے, یہ کل کو حکومتیں تبدیل بھی تو ہونی ہے نا یار. یہ اچھا نہیں بات, شاہ محمود قریشی کا ڈیمانڈ کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. فواد چودھری کی ڈیمانڈ اگلے ہفتے نہیں وہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جو انلیگل بات ہے نہیں کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بات پتہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم بات آئین اور قانون کی کر رہے ہیں, یہ آئین اور قانون کے معاملات نہیں ہیں. ہاں یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا آپس میں, یہ وہ کہتے ہیں نا کہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, پارٹنر ان کرائم. نہیں نواز شریف صاحب کو جب وہ رسی سے باندھ کے جہاز میں بٹھایا گیا تھا, ٹھیک ہے نا, غلط تھا نا, بالکل ٹھیک ہے. جو مرضی اب ہم کہیں کہ کس نے کیا تھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کو اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ان پہ پرنسپل سٹینڈ لینا چاہیے, کیونکہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل کو دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوگا. مجھے ان سے زیادہ فکر آنے والوں کی بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ صرف پولیٹیکل لیڈرز نہیں, ہر عام آدمی کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی ایسا کیوں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. بالکل صحیح.
نہیں جی میرا خیال ہے کہ پہلی بیٹھک ہے جی اتفاق تو مکری ہے نا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کوشش کریں گے کہ جمعے کو اگر کہیں جائیں تو رضی صاحب کو ساتھ ہی لے جائیں. تو اول تو نہیں جائیں گے, ایسے چکر سے جانا ہی نہیں, تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.